सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। तालीमी तरक्की की जानिब एक अहम पेशरफ्त में मदीना एजुकेशनल सोसाइटी ने धर्मापुर सालम नगर में अपने जीके इंजीनियरिंग कैंपस में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क़याम के लिए रियासती हुकूमत से हासिल शुदा मंजूरी का जश्न मनाया। इस तकरीब में रुकन असम्बली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अपने खिताब में जीके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज की इंतज़ामिया को तलबा के मुस्तकबिल के लिए काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हमें नेल्सन मंडेला के उन अल्फाज को हर लम्हा याद रखना चाहिए जो उन्होंने कहा था कि तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तालीम ही किसी भी मुल्क की तरक्की की वाहिद बुनियाद है और हिंदुस्तान में हकीकी तरक्की तभी मुमकिन हो सकती है जब हम अपने बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करें और मैं तालीम की तरक्की के लिए किसी भी सतह पर काम करने को तैयार हूँ। रुकन असम्बली ने कहा कि महबूब नगर जो कि मुहाजिर ज़िले के तौर पर जाना जाता है उसको तालीमी मरकज़ के तौर पर तरक्की देना है और ये तभी मुमकिन होगा जब सरकारी और निजी इदारे महबूब नगर मुंतकिल होंगे और उसके लिए सभी की मदद की ज़रूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि मदीना एजुकेशनल सोसाइटी ने अज़्म के साथ तालीम की तरक्की के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी हैं और सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बीएड और एमएड कई दहाइयों से कोर्सेस कामयाबी से चलाए जा रहे हैं और बहुत से लोग तालीम याफ्ता हुए हैं। मदीना एजुकेशनल सोसाइटी की सालगिरह के मौके पर उन्होंने तजवीज़ पेश की कि गरीब बच्चों को अच्छी तालीम फराहम की जाए और कहा कि बहुत कम वक्त में जीके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के क़याम के बीज बोए गए जो कि महबूब नगर में तालीम की तरक्की के लिए एक अच्छी पेशरफ्त है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि जीके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज जल्द ही यूनिवर्सिटी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने पहले तो नए इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये कॉलेज वज़ीर आला को इस बात पर कायल करके हासिल किया गया है। देही इलाकों में तालीम हासिल करने वाले तलबा को स्किल डेवलपमेंट की मेयारी तरबियत फराहम करने के लिए देही इलाकों में इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम ज़रूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह कॉलेज सिर्फ अक़लियतों के लिए नहीं है, यहाँ हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि यहाँ मेरठ को किसी तासुब के बग़ैर और सियासत से बालातर होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि जीके इंजीनियरिंग कॉलेज अगले 10 सालों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की सतह तक बढ़ जाएगा। जबकि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि आज बड़ी खुशी का दिन है कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी जिस मकसद के साथ इस कारवान का आगाज़ किया था उस मकसद में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा के मौके पर मुख्तलिफ अज़ला से तलबा मदीना कॉलेज का रुख किया करते थे क्योंकि यहाँ की डिग्री काबिल एतमाद थी। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में तब्दील होना यहाँ की कमेटी की मुसलसल कोशिश और मकामी रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी की कोशिशों का नतीजा है। उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि हमारे रुकन असम्बली का यही मंशा है कि तालीम को आम किया जाए क्योंकि तालीम ही वो हथियार है जिससे गुर्बत दूर होगी। उन्होंने कहा कि आज जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं ऐसे वक्त में एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मनाते हुए महबूब नगर में अक़लियतों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज लाना एक बड़ा कारनामा है। इसी तरह साबिक़ अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ ने कहा कि जीके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क़याम रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी की गैर मामूली कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने ही इस कॉलेज के क़याम के लिए तजवीज़ दी थी जिसके बाद रुकन असम्बली के मशवरों के तहत इस काम को अंजाम देते गए और आज उसकी मंजूरी के जश्न में हम सब शामिल हुए हैं। इस तकरीब में मोड़ा के चेयरमैन लक्ष्मण यादव, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन विनोद कुमार, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, कास्मिक ग्रुप मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मकसूद, साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। Education is the most powerful weapon with which you can change the world. ఇది నెల్సన్ మండేలా గారు అన్నారు. అది ఎప్పుడు కూడా నా చెవులలో మారుమోగుతూ ఉంటుంది. భారతదేశంలో అభివృద్ధి అసలైన అభివృద్ధి రావాలంటే
మన పిల్లలు నాణ్యమైన విద్యను వాళ్ళకు అందిస్తే తప్ప అది సాధ్యం కాదు. మనం కొత్తగా రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అన్ని వనరులు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉన్నాయి. కానీ మన పిల్లలు ఇంకా విద్యలో వెనుకబడిపోతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల విద్యార్థులతోటి పోటీ పడలేకపోతూ ఉన్నారు. ఒక ఆత్మన్యూన్యత భావంతో వాళ్ళు ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా కూడా వెనకనే ఉంటున్న సందర్భం చూసినాం. అందుకే ముఖ్యంగా వలసల జిల్లాగా పేరుగాంచిన మన మహబూబ్నగర్ జిల్లా, ఇక్కడ పిల్లల్లో టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మంచి అవకాశాలు లేక వాళ్ళు జీవితంలో ముందుకు పోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి సందర్భంలో నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా నా ఆలోచనలు పంచుకున్న తర్వాత మహబూబ్ నగర్ను ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా తీర్చిదిద్దాలన్న నిర్ణయం తీసుకున్నాను. అందుకు అనుగుణంగానే మొదలు యూజీసీ తోటి 100 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి పాలమూరు యూనివర్సిటీలో ఆ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి కోసం, అలాగే అక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజు, లా కాలేజీను మొదలు శాంక్షన్ చేయించుకున్నాం. దాని తర్వాత తెలంగాణలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన IIITని బాసరలో ఉంది, ఇంకొకటి మహబూబ్ నగర్కు తీసుకురాగలిగినాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మళ్ళీ మన మదీనా ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీకి మన ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో తీసుకురాగలిగినాం. ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ కావాలి అంటే కేవలం ప్రభుత్వ కళాశాలలతోటి సాధ్యం కాదు. గవర్నమెంటు, ప్రైవేటు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తేనే ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఒక అట్మాస్ఫియర్, ఒక వాతావరణం క్రియేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని వైస్ ఛాన్సలర్తో కూడా మాట్లాడినాం. ఈ 3 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఇచ్చిపుచ్చుకునే వ్యవహారం చేసుకోవాలి. ల్యాబ్స్ కావచ్చు, బిల్డింగ్స్ కావచ్చు, ప్రొఫెసర్స్ కావచ్చు. మనకు IIITలో అద్భుతమైన ప్రొఫెసర్స్ వస్తారు, యూనివర్సిటీలో కూడా మంచి ప్రొఫెసర్స్ వస్తారు, ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తారు. మన దగ్గర కూడా మనం ఆ స్థాయి ప్రొఫెసర్స్ని తీసుకోవాలి. వీళ్ళందరూ ఇంటరాక్షన్ చేసుకుంటే అద్భుతమైన ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. మహబూబ్ నగర్కు ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా చేసుకోవడానికి ఈ 3 సంస్థలు చాలా కీలకంగా మారుతాయి. కాబట్టే సంయమనంతో పరస్పర సహకారం చేసుకుంటూ మనం ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్తూ, ముఖ్యంగా ఏదైతే ఇమ్తియాజ్ గారు, అహ్మద్ గారు, సజ్జాద్ గారు, మిగతా ఏదైతే మేనేజ్మెంట్ టీం ఉందో వాళ్ళు కూడా సిన్సియర్గా దాదాపుగా ఒక 6 నెలల నుంచి ఎంబడి పడ్డారు. వాళ్ళు కూడా నేను ఎక్కడ 7 మంత్స్ ఎక్కడ వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నారు. ఆఫీసర్ రాకుంటే గంటలు అక్కడనే వెయిట్ చేసిండ్రు. వాళ్ళ కృషి చాలా ఉంది, అట్లనే వాళ్ళ సంకల్పం కూడా చాలా గొప్పగా ఉంది. భయపెట్టాలని కొంతమంది చూసినా వస్తుందో రాదో, ఎందుకు డేరింగ్ స్టెప్ తీసుకుంటున్నారు, రాకుంటే ఏంది అని చెప్పి కొద్దిగా కాషన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పెద్దలు. అయినా సరే నా మీద నమ్మకంతో, ఈ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకంతో, ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిండ్రు చేస్తారు అన్న ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళు కూడా గట్టిగా పనిచేయడం జరిగింది. వాళ్ళు చేసిన కృషికి ఫలితం ఈరోజు వచ్చింది. కాబట్టి దీన్ని ఒక సువర్ణ అవకాశం, దీన్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జారవిడ్చుకోవద్దు. చిన్న ఇష్యూస్ ఏమున్నా కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకొని మన విద్యార్థుల భవిష్యత్తే లక్ష్యంగా పనిచేయాలి. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల చదువు విషయంలో మనందరికీ కూడా ఒక బాధ్యత ఉంటుంది. ఆ బాధ్యతను మనం సక్రమంగా నిర్వహించుకోవాలా. ఇక్కడ చాలా హాస్టల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని రాబోయే రోజుల్లో ఒక 5-6 వేల మంది పిల్లలు హాస్టల్స్లో ఉండాల్సి వస్తుంది. కొన్ని వందల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మహబూబ్ నగర్ టౌన్కి దీనితోటి అనుబంధం ఉండే కుటుంబాల సంఖ్య 100లు పెరుగుతుంది. బయటి ప్రదేశాల నుంచి ఇక్కడ చదువుకోవడానికి వస్తారు. వాళ్లకు మనము
ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్ సప్లై, రోడ్లు, డ్రైనేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మన కార్పొరేషన్ కూడా అందుకు అనుగుణంగా ప్లానింగ్ కూడా చేస్తుంది. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ ప్లానింగ్లో భాగమవుతుంది. మీ అందరికీ కూడా అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు, తోడ్పాటు అందించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. దీన్ని ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని మేము అనుకోవట్లేదు. ఇది మహబూబ్ నగర్ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇది మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ నుంచి జ్ఞానం అందించే ఏర్పాటు చేయాలి. మీ రిక్రూట్మెంట్లో కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మీరు తీసుకోండి. ఎందుకంటే రెప్యుటేషన్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి హైదరాబాద్ దాకా పోవాలి అంటే మీకు మంచి అకాడమిషియన్స్ ఉండాలి, మంచి లెక్చరర్స్, ప్రొఫెసర్స్ ఉండాలి. వాళ్ళని చూసి దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా పిల్లలు ఇక్కడికి వస్తారు. కాబట్టి ఒక పవిత్రమైన లక్ష్యంతో మనం ఈ కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం. భగవంతుడు మనకు ఆశీర్వదించిండు, అనుగ్రహించిండు. కాబట్టే ఇక్కడ మనం ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేసుకోబోతున్నాం. వాళ్ళ అనుగ్రహం లేనిది మనం ఏం చేయలేం. ఒక దారి చూపించింది, ఆ దారి చూపించిండు కాబట్టి ఇంతమందిని దీనికి సహాయం చేయడానికి ఉరికొల్పిండు. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీని వెంబడి ఉన్నారు, దీని వెనుక ఉన్నారు. కాబట్టి దీన్ని మనం అందరం కూడా ఉపయోగించుకొని మన మహబూబ్ నగర్కు దీన్ని ఒక మణిహారంలాగా తయారు చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. कायद हमारे प्यारे एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब, इस सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी और इज्जतमान यहाँ कमेटी के मेंबर्स और दीगर लोगों, आज बहुत बड़ी खुशी होती है कि जो मकसद से मदीना एजुकेशन सोसाइटी, कारी साहब, उनकी टीम, खुतबुद्दीन साहब, फारूकी साहब, शफी साहब जो हमारे साथ में आज यहाँ पर नहीं है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनकी आज रूह में खुश होंगे और हम दुआ करते हैं उनकी मग़फ़िरत हो। जो मकसद सोसाइटी कायम हुई थी, एक छोटा स्कूल से स्टार्ट हुआ सोसाइटी है। उनके साथ जो बाहर के NRS भी जो साथ देकर इस ज़मीन को, इस बिल्डिंग को कायम कर कर एक छोटे स्कूल से लेकर एक बीएड कॉलेज, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मशहूर बीएड कॉलेज यहाँ का, यहाँ बीएड करने के लिए तकरीबन आंध्र प्रदेश के हर इजला से यहाँ पर लोग आते थे। मदीना एजुकेशन की डिग्री एक काबिल मुबारकबाद थी और ये काबिल एक वो डिग्री के लिए एक ख़ास मकाम था। आज छोटे स्कूल से लेकर आज इंजीनियरिंग कॉलेज तक भी आज पहुँचा है, तो उसकी बदौलत आज यहाँ की कमेटी के मेंबर्स, वो सोच रखने वाले, ख़ासकर ये पीपल्स गवर्नमेंट फार्म होने के बाद रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में जो गवर्नमेंट फार्म हुई, उसमें हमारे हरदर्जी एमएलए जो एमएलए बने हैं, एमएलए का मंशा मकसद सिर्फ यही है कि तेलंगाना के रियासत में एजुकेशन एक ही वेपन है जिससे ये गुर्बत को दूर कर सकते हैं। उनका एक मंशा है, उनका ही उसी मंशे से उन्हें काम करते आए हैं। आज तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ऐसा उन्होंने कोशिश कर लाए हैं। मैं समझता हूँ आज ये टाइम पे जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, उस जगह उन्होंने रेवंत रेड्डी साहब को बुला कर, मना कर एक अक़लियती माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को इंजीनियरिंग कॉलेज हासिल करना बहुत बड़ा काम है। वो मुझे मालूम है, वो उतना आसान काम नहीं है। आज वो हासिल किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बुज़ुर्गों जो हमारे साथ में नहीं है यहाँ पर, जो सोसाइटी फार्म कर उन्होंने जो सोच रखी थी, एक करीब 100 एकड़ ज़मीन, बड़े बड़े बिल्डिंग, अच्छे इदारा, साथ ही साथ सोसाइटी का स्कूल, और यहाँ पर जो तैयार हुए हैं वो लोग जैसे आज पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त मशहूर लोगों में से आज बहुत मशहूर लोग हैं। मैं जानता हूँ यहाँ के एक स्टूडेंट जैसे वाइस चांसलर भी बने हैं, इससे पहले तो आर्ट्स कॉलेज में डीन बने हैं, अलग अलग जगह ऐसे बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं उम्मीद से लेता हूँ कि जो इस मुश्किल वक्त में जैसे जो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर कायम हुआ, आज मैं यकीन से कहता हूँ कि वो मकसद पूरे होने वाला है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो नए जो फैकल्टीज जो नए आए हैं, सिर्फ बीटेक में मैकेनिकल, सिविल यही नहीं, बल्कि आज जो नए कोर्सेस, मतलब उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए, काम मिलने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए, हुनर सीखने के लिए जो नए नए कोर्स आए हैं,
वो कोर्स लाने के लिए पूरी कोशिश एमएलए साहब के साथ मैं भी करूँगा और मैं ज़रूर इसकी डेवलपमेंट के लिए उनको हिस्सा बनकर इसमें काम करूँगा। मैं फिर एक बार कमेटी के लोगों को, ख़ासकर मेरे एमएलए साहब को और इस रियासत के रेवंत रेड्डी साहब को और यहाँ के जो जिम्मेदार यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं उनका मकसद ये है कि सोसाइटी को और ऊपरे ऐसे कॉलेज में इस और आगे बढ़े, नए नए कोर्स बने। जो मकसद से कारी साहब ने टीम बनाकर आगे चले हैं उनका मकसद पूरा कर इतने कहकर रुक चाहता हूँ। మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో మైనారిటీస్కి ఒక పండుగలాగా ఈరోజు ఎందుకంటే మదీనా ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ 1978లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పెద్దలు గౌరవనీయులు గౌస్ కారి గారు ఈ సొసైటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నో సంవత్సరానికి వెళ్ళి బీఎడ్, ఎంఎడ్, డిఎడ్ కోర్సెస్ నడుస్తున్నాయి. ఒక స్కూల్ కూడా నడుస్తుంది. మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత మేము డిఎడ్ ఫ్రెషర్స్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఫ్రెషర్స్ డే అని ఒక ఫంక్షన్కి ఎమ్మెల్యే గారిని చీఫ్ గెస్ట్గా పిలవడం జరిగింది. 4వ తారీఖు డిసెంబర్ మంత్ 2024 ఆ డేట్. ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత మా కాలేజీ స్టూడెంట్ని చూసి, అరే ఎంత పెద్ద మొత్తంలో ముస్లిం గర్ల్స్, ముఖ్యంగా 98-97% ముస్లిం గర్ల్స్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్కి వస్తారు. ఎంత పెద్ద సొసైటీ ఉంది. ఈ సొసైటీ మీరు యూనివర్సిటీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా, యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలా. నేను ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ఏ స్థాయికైనా మీకు కోఆపరేట్ చేస్తా. దెర్ ఇస్ నో పాలిటిక్స్. ఎలక్షన్ ఉన్నప్పుడే పాలిటిక్స్, తర్వాత డెవలప్మెంట్ కొరకే నేను పని చేస్తా అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పి, మీరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తీసుకుంటారా అని ఒక క్వశ్చన్ చేసిన స్టేజ్ మీద. మేము అప్పుడే ఆశ్చర్యపోయినాం. అరే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒకటిసారి సార్ ఇంత చెప్తున్నాడు ఎట్లా అని. అప్పుడప్పుడు ఉన్న మెంబర్స్ని ఆండే డిస్కస్ చేసి, సార్ ఇట్లా అంటున్నారు ఎట్లా చేస్తామంటే, సార్ ఓకే మీరు ఇప్పిస్తారంటే మేము ముందుకు వెళ్తామంటే, ఎస్ నేను ఇప్పిస్తా, మీరు ముందుకు రాండి అని. ఎందుకంటే 77 acres ల్యాండ్ ఉంది మదీనా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీకి. అయితే మేము ఆ డేట్ నుంచి ఎమ్మెల్యే సాబ్ వెంబడి, ఒకవేళ మేము ఒక 3-4 days గ్యాప్ వస్తే ఎమ్మెల్యే గారే ఫోన్ చేసి, ఎంతవరకు వచ్చింది పని, ఫైల్ పుట్టప్ అయిందా లేదా, మీ ఫైల్ ఎంతవరకు వచ్చింది, నేను ఎక్కడికి రావాలి, నేను ఎక్కడికి చెప్పాలి అని ఒక 100 సార్లు ఎమ్మెల్యే గారు ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని ఫైల్ వెంబడి రావడం, మనం కూడా ఫైల్ వెంబడి తిరగడం. సొసైటీ జేఎన్టీ ఇన్స్పెక్షన్ వచ్చినప్పుడు స్వయంగా ఎమ్మెల్యే గారే ఆ ఇన్స్పెక్షన్లో పాల్గొనడం. నిజంగా చెప్పాలంటే వాస్తవానికి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన మాట నిలబడేందుకు మేము మహబూబ్ నగర్ తరఫుకి వెళ్ళి, ముఖ్యంగా ముస్లిమ్స్ తరఫుకి వెళ్ళి మేము జిందగీ తమాం రుణపడి ఉంటామని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ముస్లిమ్స్కి సేవ చేయాలంటే ముస్లిమ్సే కాకుండా ఒక నాన్ ముస్లిం అయినా కూడా, ఎమ్మెల్యే అయినా కూడా ఒక యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేశారంటే ముస్లిమ్స్ సంతోషంగా మిమ్మల్ని వెల్కమ్ చేస్తుంది సార్ వాస్తవానికి. ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మాకు ఇప్పించినందుకు మేము గౌరవపడుతున్నాము. మీ సహాయం మొత్తం లైఫ్లో ఎవరు మర్చిపోరు. ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ మీరు ఇంకా వేరే కోర్సెస్ ఇప్పిస్తూ అంటున్నారు. నిజంగా మహబూబ్ నగర్ ప్రజలకి, ముఖ్యంగా మైనారిటీస్కి ఇది పెద్ద మంచి అవకాశం. ఇంకా మైనారిటీ స్టేటస్తోన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రావడం ఈ మహబూబ్ నగర్ ప్రజలకి, ఇక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్కి నేను వెల్కమ్ చేస్తూ, మీరు ఖచ్చితంగా ఈ కాలేజీలో అడ్మిషన్స్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలామంది అమ్మాయిలు హైదరాబాద్ అక్కడ పోయి చదువులేకపోతున్నారు. ఆ ఉద్దేశంతో ఎమ్మెల్యే గారు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ముఖ్యంగా నా మహబూబ్ నగర్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీ అయినా మన చుట్టుముట్టు కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఎక్కడ హైదరాబాద్కి పోకూడదు, ఈయనే నేను అన్ని ఏర్పాటు చేస్తా వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ కొరకు అని ఆ ఉద్దేశంతో ముఖ్యంగా మా ముస్లిమ్స్కి ఒక మైనారిటీస్కి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇప్పడంలో మేము మొత్తం సొసైటీ తరఫుకి వెళ్ళి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం సార్ మిమ్మల్ని. నా సొసైటీ మెంబర్స్ మొత్తం మేము కష్టపడి దీనికి పని చేస్తాము. ముఖ్యంగా నాతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మా కాస్మిక్ అహ్మద్ షేర్ సాబ్ ఉన్నారు, మా మెంబర్స్ ఉన్నారు, నాయబ్ సదర్ ఉన్నారు, మా సదర్ సాబ్ ఉన్నారు, అందరు ముజఫర్ సాబ్, అందరు అహ్మద్ సాబ్, అందరు పేరున ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి సొసైటీ వాళ్ళందరూ పేరున నాకు కోఆపరేట్ చేసినందుకు మేమంతా కలిసి పనిచేస్తాము. ఈ కాలేజ్ని డెవలప్మెంట్కి తీసుకొస్తాం. సార్ కూడా ఈ సొసైటీకి ఒక యూనివర్సిటీ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. నెక్స్ట్ కోర్స్ కూడా నర్సింగ్ కాలేజ్ అయినా సరే, ఇంకా ఏమైనా సరే సార్ ఇప్పిస్తా అంటున్నాడు. మేము ఖచ్చితంగా సార్ మీరు ఏమి ఇప్పించినా తీసుకుంటాం. మీరు ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ఎడ్యుకేషన్ హబ్ చేయాలని మీరు ఏదో కష్టపడుతున్నారు. మీ కష్టంలో మేము కూడా భాగస్వామ్యం అవుతామని చెప్పి మేము మనస్ఫూర్తిగా మీకు అందరి ముందర మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు
मदीना एजुकेशन सोसाइटी को जो है यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए जो वो कोशिश करना चाह रहे हैं, बराबर सोसाइटी के हर मेंबर आपके साथ है सब, क्योंकि एजुकेशन के मामले में जो आप हमारे लिए कोऑपरेट करें हैं। मैं ये 7 मंथ्स में कम से कम 100 मरतबा फ़ोन किया, आप 100 मरतबा रिस्पांस करें। एक बार ऐसा हुआ साहब, आप ऐसा एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे नामपल्ली में साहब, मैं फ़ोन का असेंबली चल रहा था साहब, ऐसा एप्लीकेशन नहीं ले रहे मैडम बोल के बोले, तो विदिन 5 मिनट्स में असेंबली से आके बैठ के एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें। वहाँ से जो शुरू हुआ, जहाँ बोले वहाँ वो से ऑफिसर के पास, वो ऑफिसर के पास आए, बैठे, फ़ोन करे, 2 से 4 मरतबा जाके एक ऑफिसर कन्वेंस करे, कोई फाइल मुँह नहीं हुआ। स्टेट में सिर्फ एक ही कॉलेज आया, वो भी अलमदीना कॉलेज को आया। तो ये सिर्फ एमएलए साहब की बदौलत है। लिहाजा सोसाइटी के सभी मेंबर और महबूब नगर के तकरीबन कम्युनिटी के बड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आपका जो ख्वाब है महबूब नगर को एजुकेशन हब बनाना और मदीना एजुकेशन सोसाइटी को भी जो है यूनिवर्सिटी में तब्दील करना बोल के जो आपका ख्वाब है, वो ख्वाब को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। शुक्रिया।